على رسول الله وعلى صحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Devam etamiz namoz turida. Bunda hadisda kelgan Muhammad sallallohu alayhi vasallam namoz turida esga tushirdi ham aytdi. Kimda-kim 5 vaqt namozni doimiy o'qisa, постоянно 5 vaqt namozni o'qisa endi, qiyomat kunida onar nur, dalil ham qutulib bo'lacaq. Kimda-kim uni doimiy o'qimasa, ona nurda, dalilda ham qutulida bo'lmayacaq. Qiyomat kunida u Qarun, Fir'avn, Haman ham Ubay ibn Xalaf bilan birga bo'lacaq. Bu hadisni Ahmad jintig'idan keltirilgan hadis. Ya'ni shu hadis bizga dalil bo'lib turadi. Kim endi 5 vaqt namoz o'qiy, qiyomat kunida nur bo'lar. Qiyomat kuni esga tushirga kerak. Qiyomat kunida Alloh taolo bizga o'zining Qur'onida aytgan nindi kun bo'la ul. Ul dahshatli kun bo'la, ul og'ir kun bo'la, yengil bo'lmay. Onda Alloh taolo quyosh bilan yer orasini birgina mili qilacaq. Onda endi bek issiq bo'lacaq. Что самый tuban eng kichkina kimga azob bo'lacaq. Что ул тир shigar degan shusha quyoshning nuridan endi, что tiri 70 tirsakka tushib ketar. Shusha minir uska xatli, shusha o'zining tirida yuzib yurar degan shunday og'ir kun bo'lar. Uni og'ir kun bo'lmay shunday kishiga kim 5 vaqt namoz o'qiy, qiyomat kunida аңар endi nur bo'lacaq, dalil bo'lacaq, ham qutulib bo'lacaq deb keladi. Qutulib tamoqdan qutulib bo'lacaq. Kimda kim uni doimiy o'qimasa degan аңар nur da bo'lmay, dalil da bo'lmay, ham qutulib da bo'lmayacaq qiyomat kunida. Qiyomat kunida u Qarun bilan birga bo'lar. Qarun endi ul bek boy kishi bo'lgan, ammo ul endi masaygan o'zining boyligi bilan menga Alloh bermadi, men o'zim topdim deb aytgan endi Musa payg'ambar vaqtida. Fir'avn endi yo'l podsha bo'lgan, Faravon, Egipetskiy Faravon deb aytamiz. Ul endi Musa payg'ambar vaqtida yashagan. Haman endi Fir'avnning voyanchaniga bo'lgan. Ham Ubay ibn Xalaf va Muhammad sallallohu alayhi vasallam vaqtida bo'lgan. Ul endi kommersant bo'lgan endi. Birga ular bilan bo'lacaq degan. Bu sami yomon kishilar turida bunda esga tushirilgan endi. Andari ikkinchi tema namozni xushuq bilan o'quv. Islom dini eng zo'r ibodatlarning birisi 5 vaqt namoz o'quv. Desekda u kishi bilan Alloh orasini beylovchi ilmda bo'lib turadi. Agarda kishi namoz o'qimasa, onun bilan Alloh orasida ilmda yo'qashiga, hamul Allohni unuta boshlaydi. Namoz kunida 5 vaqt namoz o'quv eng kemidan Alloh bilan ilmdagi kiruv. Mana e'tibor etishga kerak, biz bunda namoz o'qiymiz. Ishtaligini e'tibor etishga kerak. То есть bizning tashqi qiyofatgagina tugul, masalan, nechik dars o'qirga, anda nechik dars deb Fatiha o'qirgami? Unutmasqa kerak, namozning ishtaligi bor. Namozning ishtaligi ul Alloh bilan silashuv. Namozning tub ma'nosi ul Alloh bilan silashuv. Degan india so'zlargina tez-tezgina tega galishga ishingni o'qib tugul. Namozda kerak lazzat bilan, rahatlik bilan o'qira. Namozda biz Alloh bilan silashamiz. Oshiqmishi tega yo'l aytib endi. Onun taravihning ma'nosi da kelar yo'l o'tdi degan tarjima aytiladi arab tilida endi. Fizik yoqdan biz oramiz, конечно, yengil tugul, no ko'ngil bilan da biz namoz o'qirga kerak, Alloh bilan silashirga kerak. Bu turida Alloh taolo shunday deb aytadi: "Innani ana Allohu la ilaha illa ana fa'budni va qimis solat li zikri." Toha surasida Alloh taolo aytadi: "Rusulda men ul Alloh, mendan boshqa ibodat qilara loyiqli bir zot da yo'q. Menga ibodat qil, ham meni esga tushirish uchun namoz o'qi" deydi. Toha surasi 14-oyatda Alloh taolo aytadi. Shu oyatda Alloh taolo aytadi: "Meni esga tushirish uchun namoz o'qi" deydi. Yani namozning ma'nosi Allohni esga tushirish ekan. Allohni esga tushiruv. Mana ona ma'nosini esa oyatdan anglashilgancha biz namozni Allohni har vaqtda esga tutuv, hamoni ulug'lav uchun o'qiymiz. Namoz 5 vaqt namoz kishining psixologiyasidan ta'sir etadi qoti. Kim 5 vaqt namoz o'qiy, u Alloh taolo aytadi, noshar ishlardan, fahish ishlardan tiyiladi.
Менә 5 вакыт намаз укыган кеше уже гынахлардан тыела башлый. Намаз укыган кеше уже хәмер эчә алмый. Тәмәкесен тартса да тәмәкесен постепенно ташлый. Андары кешеләргә начарлык эшләргә курка башлый, чөнки намаз Аллаһ белән сөйләшә бит инде. Ул белә тошта кыямәт көне аны өчен җавап бирәсе бар. Ягъни менә бу намаз кешене именно начар фахир эшләрдән тота икән. Бүген көндә намаз укучыларның саны арта. Ләкин намазның сыйфаты түбән дәрәҗәдә дигән. Шунда Аллаһ каршына намазның сыйфаты хушу халаты белән укуга карата бәяләнә. Хушухсыз укылган намаз җансыз тән кебек. Хушух ул намаз эчендә шундый хис Аллаһны тою инде теге. Чувствуйтесің, что син Аллаһ белән сөйләшәсең. Аллаһ каршына бастың. Менә бу хушух. Ул смиренность дип атала инде. Шушы халат белән укылган намаз гына кешене бу дөньяда һәм ахиратта гына бәхет итә. Кем намазны хушух белән укый гына, ул начар эшләрдән тыела ала. Кем намазны хушухсыз укый икән, ул намаз ул кешегә йөк була. Ул аны постепенно ташлаячак аннары. Потому что намазда кеше мәгънәсен тапмый, намазда кеше ләззәтен тапмый, юланы андары ташлаячак. И поэтому намазның төп асылы ул хушух. Аллаһ белән сөйләшү тел белән генә түгел, күңел белән дә. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кад афлахал муъминун аллазина хум фи салатихим хашигун." Намазларында хушуклыкны саклаучы муъминнар чыннан да уңышка иреште ди. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Хушуклыкны саклаучы иманлы кешеләр уңышка ирешә намазда." Кем хушуклык белән укымый, ул уңышка ирешми. Гарап телендә хушук дигән сүзне тынычлану, түбәнчелек күрсәтү, буйсыну дигән мәгънәне аңлата. Намазда хушук булу ул Аллаһның биеклегеннән курку сәбәпле йөрәкнең түбәнчелекле булуын аңлата. Аллаһ Тәгаләнең биеклегеннән куркып түбәнчелекне аңлата. Без маңгайны, то есть менә бу баш, самый күркәм агзаны без куябыз самый түбәнгә, изәнгә. Без күрсәтәбез, что без Аллаһ Тәгаләгә менә шундый буйсындык дигән сүз инде. Менә моны теге укыганда, менә шушы без сәҗдәгә китәбез, уебыз белән дә нужно сосредоточенно уй белән дә Аллаһка табынам дип, Аллаһка мин хәзер сәҗдә кылам дип, нужно представлять это, шушыны инде. Аның әсәре агзаларда күренергә тиеш. Әгәр намаз укыганда йөрәктә хушуклык булса, кеше як-ягына каранмый. Менә монда бу якка каранмый. Сәҗдә урынына гына карый. Дөнья эшләре турында уйламый. Без уйлыйбызмы намазда? Тулган була инде ул намаз эчендә, ул дөнья. Мөхәммәд Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, специально шундый шайтан бар теге, аны исеме Ханзаб, намаз эчендә килә дә ул төрле уйлар китерә. Менә игътибар итегез, намазга только кештек, теге нәрсә массовая теге атака башлана, уйлар белән инде, массовая атака. Монда шайтан каты тырыша инде. Прям невыносимо. Сәлам бирәбез, все уйлар әле кая китә, все уже. Шу мәгънәсе, намазның мәгънәсе дә шунда инде. Без намазда көрәшәбез шайтан белән инде. Без шайтан тырыша, чтобы кеше Аллаһ белән элемтәгә кермәсен дип, теге намазга басмасын дип. Намазга баскач, анда да теге маты инде, чтобы анда да Аллаһ белән элемтәгә кермәсен йөрәге инде. Шуның өчен монда кирәк нык игътибар бирергә инде. Кеше намазда өйрәнә үзенең уен контрольдә тотарга. Кем уйны контрольдә тота белә, уже күп нәрсәгә ирешә ала. Укый торган дугаларның, аятларның мәгънәләренә турында гына фикерли. Ягъни, чтобы намазы хушу белән укыр өчен кирәк дугаларны мәгънәсенә төшенеп укырга. Субханак ва бихамдик ва табарак исмук ва тәгалә җаддук ва ла илаһа гайрук ни мәгънә киләү. Bunlar elhamdülillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin. Yani kitapны ачабыз да, яклыйбыз. Намаз укыганда ашыкмыйча мәгънәсенә төшенеп укыйбыз. Менә шулай гына килә ул хушуклык.
Ул шушы халәтендә үзенең Аллаһ каршында мискин, загыйф һәм аңа мохтаҗ зат икәнен аңлый. Намазның да мәгънәсе менә без болай итәбез. Без күрсәтәбез Аллаһ каршында мискинлекне. Без бөтенебез мискин. Бай булсаң да без, син мискин булсаң да бар, бөтенебез Аллаһ каршында без теге мискин инде. Ул бирүче, байлыкны да бирүче, бөтен нәрсәне бирүче инде. Һәм без мохтаҗлыкны күрсәтәбез Аллаһка. Әл-Хасан әл-Басри әйткән, хушук ул Аллаһка карата йөрәктәге даими курку хиссе дигән. Шун белән бу гына булды. Субханакалла бихамдик, ашһаду ва ла илаха илля антә, астагфирука ва атубу илейк.